जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मान को स्वागत। वर्तमान आमर रथयात्रा उत्सव चली पुरी रे एवं पुरी सहित आहरी 60टी अंचल जोटिकी आमर रथयात्रा पालन करा जाए। ताले आमर रथयात्रा पुरी जगन्नाथ संस्कृति एसबू कथा आलोचना करने समय आम पुरी रे रहिथिबा अनेक मठ से मठ मानकर रथयात्रा पाई केउं प्रकार तांकर भूमिका रही से विषय आम आलोचना करबा। सेतिपई आमे किछि मठ विषय आलोचना करबा जो मठ तांकर अवदान आमर घोषयात्रा पाई बा आमर रथयात्रा पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण। आमे जानिछे आमर सर्वधर्म समन्वयर क्षेत्र है श्रीक्षेत्र एवं आमर आराध्य ठाकुर श्री जगन्नाथ जोठिकी अनेक धर्म समाहित होइछि। ताले आमर पुरी रे विभिन्न संप्रदायर मठ सबू रहिछि एवं से मठ मानकर मध्य श्रीमंदिर रे तांकर सेवा विधि मध्य किछि रहिछि। मुख्यतः आमर भोग ठारू आरंभ करिकिरी जगन्नाथंकर विभिन्न वेश तांकर नीति समय जो पुष्पहार पदक सोलो बा जो आमर हाथी वेश पद्म वेश नवांक वेश सब हुए सेतिपई जेते सब जिनस दरकार उपकरण गुड़िक तो फूल तुलसी ये सब विभिन्न मठ मानकर संग्रह करा जायता है। अर्थात मठ माने से गुड़क जोगई थांती पुरी मंदिर पई जहाँकि आमर बहुत प्राचीन समय रो एटा रहिछि। तेले प्रथमे आमर आसुची राघव दास मठ। ये राघव दास मठ आमर जो रथयात्रा हुए रथयात्रा पूर्वरु श्रीमंदिर रे आमर जो अणसर घरे आमर जानिचे आमे 15 दिन जीव माने रुहंती चतुर्धामूर्ति रुहंती तो से अणसर पिंडी रे गोटे काठर कनकमुंडी और प्रभा एटा को राघव दास मठ जोगई थाए एवं अणसर विधि समय राघव दास मठ मध्य आमर ठाकुर मान उद्देश्य जो पणा आउ जो चकटा भोग ये सब खंजी दे था किए ना राघव दास मठ एवं राशि तेल इत्यादि सब खंजी थाए। आम जिते नवजौवन दर्शन दिन जो अणसर ताटी जिते खोले अणसर ताटीटा खोलला ये जो मठर कर्मचारी माने से ताटी को प्राप्य स्वरूप से मठ को नहीं आसता से ना मठ को से ताटीटा को से नहीं आसता। आउ रथ समय राघव दास मठ आमर जो श्रीगुंडीचा हुए रथयात्रा तार पूर्व दिन से दिन कौन करना से तुली दुईटा तुली से माने देइथांती आंकिबापई तापरे ता छड़ा जो सेनापटा लगी हुए से नीति पाई मध्य शुक्ल सज्ज मध्य राघव दास मठ जोगैथांती एवं रथयात्रा को जितेबाला विजय करती ठाकुर माने से समय श्रीमंदिर जो 7 पाहाच अच्छी से 7 पाहाच ठारे विग्रह माने कौन करती ना तांको जो टाहिया धारण करती से टाहिया मध्य राघव दास मठ जोगई थाए। से बाउंश पातिया सोलो विभिन्न प्रकार फूल तुलसी दुब ये सब खंजिकिना से माने 4टा बड़ बड़ गोटे स्वतंत्र शैली से माने टाहिया बनई थांती। आमर मठ सूत्र जना जाए वर्तमान होनी किंतु जो मंदिर रे जो कूओ अच्छी से सफाई काम मध्य राघव दास मठ द्वारा ही पूर्वर करा जाउथिला। आ रथयात्रा दिन टाहिया सहित पंक्ति भोग मध्य राघव दास मठ देइथाय। तापर से जो 9 दिन थाए से 9 दिन पाई अस्थायी चाली घर मध्य मठ द्वारा निर्माण होता है। एतिपाई मंदिर कार्यालय तरफ आवश्यक अनुमति प्रदान मध्य करा जाय थाए। कि गुंडीचा मंदिर जो काठ भोग कोठ भोग हुए जो रोष चुली से जो पिठा तैयारी हबा परंपरा मध्य राघव दास मठ व्यतीत अन्य कौनसी मठर नाही। आउ एकादशी दिन जो सुनावेश हुए से सुनावेश समय मध्य राघव दास मठ तरफ पुली सोला मोहन भोग इत्यादि भोग दिया हुए। आ द्वादश दिन मध्य ठाकुर मान उद्देश्य मठ तरफ 3 रथरे 3 हांडी अधरपणा भोग दि जाए। आ त्रयोदशी दिन विग्रह मानकर नीलाद्रि विजय पहंडी समय मठरू समस्त पहंडी विजय आसुवा टाहिया तुलन में सामान्य बड़ आकार टाहिया जोगई दि जाए।
ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଗନ୍ମୋହନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠରୁ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ଆମର ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଯାକ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ତରଫରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ। ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ମଠ ତରଫରୁ। ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଠ ତରଫରୁ 4ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। এই ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ସମାନ ସମୟରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ପ୍ରାୟ ସର୍ବମୋଟ 23ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତା ଭିତରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 4ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ରଥ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଠର ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି 3ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ତାପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ 4ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ମଠର ବିଜେସ୍ଥଳୀଠାରେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ମଠ ବିଜେସ୍ଥଳୀ ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 4ଟି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ। ଏହିପରି 23ଟି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମାଳ ଚୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଲାଗି ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଜଟିଆ ବାବାଜୀ ମଠ ବା ସମାଧି ଆଶ୍ରମ। ଏହି ମଠ ତରଫରୁ ଆମର ପହଣ୍ଡି ନୀତି ପାଇଁ 4ଟି ବିଜେ ଡୋରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବିଜେ ଡୋରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେମାନେ ଆମର ଅଣସର ବିଧି ସମୟରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଚକଟା ଭୋଗ ଆଉ ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ବା ଯେଉଁ ଫୁଲୁରି ଲାଗି ଏ ନୀତି ପାଇଁ 2ଟା କୁଡ଼ୁଆରେ 5 ସେର ରାଶି ତେଲ ସେମାନେ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏଇ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାକୁ 12 ଲାଗି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଟାରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ଚାଳି ହେଇଥାଏ ପଙ୍କ୍ତି ଚାଳି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମଠ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଧୂଳିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ସମୟରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଏଇ ମଠ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଥାଏ ଏ ମଠ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ଆଉ ଅଧରପଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଠ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଛାଉଣି ମଠ। ଏ ଛାଉଣି ମଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକମାନଙ୍କ ଘରୁ ସୋଲ ଚିତା ଅଣାଯାଇକରି ଏହି ମଠର ବିଜେସ୍ଥଳୀଠାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଚିତା এই ସୋଲ ଚିତା ସେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମହିପ୍ରକାଶ ମଠ। এই ମହିପ୍ରକାଶ ମଠ କ'ଣ କରେ ନା ଅଣସର ସମୟରେ ସେ ମଠ ମଇଲମ ଆଉ ଚକଡ଼ା ଭୋଗ ଯୋଗାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ମଠ। এই ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ମଠ ତରଫରୁ ପହଣ୍ଡି ତଥା ରଥ ଚାଲିବା ସମୟରେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପଙ୍କ୍ତି ଚାଳି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଏମାନେ এই ମଠ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଠର ମହନ୍ତ ଚାମର ଆଉ ଆଲଟ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏମାର ମଠ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମାର ମଠ। এই ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆଡ଼ପ ବିଜେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମାର ମଠ ତରଫରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଠ ତରଫରୁ ଚକଟା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମଠର ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆଲଟ ଚାମର ସେବା କରିବାର ବିଧି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନେବଳ ଦାସ ମଠ। এই ନେବଳ ଦାସ ମଠ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଚାଳି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ଦିନ এই ମଠରେ ମଠ ତରଫରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠ। ଆମର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ସମୟରେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ এই ମଠ ତରଫରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ମଠ ଭଳି এই ମଠକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପଙ୍କ୍ତି ଚାଳି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ମଠ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସାନଛତା ମଠ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଠ, ତ୍ରିମାଳ ମଠ, ରେବସା ମଠ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, କେନ୍ଦୁଝର ମଠ, ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମଠ,
ଘୁମୁସର ମଠ, ଲବଣୀଖିଆ ମଠ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ, ମଙ୍ଗୁ ମଠ, ଆଉଲା ମଠ, ଗୋପାଳତୀର୍ଥ ମଠ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ଆଡ଼ପ ବିଜେ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଏଇସବୁ ତିଥିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଶିବତୀର୍ଥ ମଠ ଥିଲା। ଏଇ ମଠ ତରଫରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ମଠଟା ଲୋପ ପାଇଯିବାରୁ ସେଇ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ତାଲିକାରେ ଆମର ଜିୟର ସ୍ୱାମୀ ମଠ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ମଠ ତରଫରୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ସବୁ ରଥ ଉପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଚାଳି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଅନେକ ମଠାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲଟ ଆଉ ଚାମର ସେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମତାମତଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।